부산을 사랑한다면 이들처럼 부산의 맛과 멋 그리고 역사까지 부산의 요모조모를 알리고자 나선 외국인들이 있습니다. We got to enjoy a part of Busan that many of the foreigners cannot get to see. I would like for everyone else to come here and take a look at this beautiful historic place. And I invite everybody around the world to come and experience the dynamic Busan. 이들은 왜 부산을 알리려는 걸까요? 그 이유는 바로 2030 부산 세계박람회 홍보를 위해서인데요. 부산 세계박람회 유치해! 외국인의 시각으로 부산 엑스포에 대해 홍보하는 엑스포 프렌즈들의 활동을 함께 따라가 볼까요? 지난 7월 부산의 아름다운 바다에 둘러싸인 영도구에서 특별한 모임이 있었습니다. 이곳 부산에 사는 외국인들이 한자리에 모인 것인데요. 반갑습니다. 내 이름 무사입니다. 제가 니제르하고 케냐에서 왔어요. 멕시코에서 온 카미라고 합니다. 우즈베키스탄에서 온 디노라입니다. 오늘 우리가 이 자리에 왜 이렇게 다 모였는지 윤사 씨 알고 계신가요? 그럼요. 바로 저를 포함해서 우리 엑스포 프렌들이랑 네. 한 자리에 모았는데요. 네. 바로 어디 모였죠? 스타팅 세레모니 파대식 하는 날이죠. 와, 발대식이라는 거예요. 부산 세계 박람회. 엑스포 프렌즈는 2030 부산 월드 엑스포를 유치를 지원하고 또 홍보하는 38개국 109명으로 구성된 외국인 홍보단입니다. 부산에 계시는 외국인들이 특히 홍보함으로 인해 가지고 부산이 이제 글로벌 도시이고 훨씬 더 현실감 있게 그게 세계에 전달될 수 있다고 저는 그렇게 생각합니다. (1851년) 런던에서 처음 개최된 월드 엑스포는 한마디로 경제문화 올림픽이라 할 수 있는데요. 이번에 부산에 유치된다면 대한민국은 올림픽, 월드컵과 함께 세계 3대 행사를 모두 개최한 7번째 국가가 되는 겁니다. 2030 월드 엑스포를 부산에 유치하고자 프렌즈들이 모인 건데요. 그 활약이 기대되죠? 부산 월드 엑스포 화이팅! 화이팅! 파이팅! 2030 부산 세계 박람회. 釜山是一个港口城市，它的交通非常的便利，不光是海运，它的陆运啊，或者是它的地铁啊、汽车啊，这些都非常发达，所以我们生活在这里非常非常的便利。 I think Busan is the perfect place to make the expo, the World Expo for the 2023. And I invite everybody around the world to come and experience the dynamic Busan. 엑스포 프렌즈가 가장 먼저 찾아온 이곳. Hello everyone. Welcome to the United Nations Memorial Cemetery, Busan, Korea. My name is Che Koo-shi. I am a cultural guide of the United Nations Memorial Cemetery. 유엔기념공원은 세계 유일의 유엔기념 묘지로서 이곳에는 한국 전쟁에 참전한 군인들이 안장되어 있는 성지입니다. 유엔 기념묘지는 한국 전쟁에 참전한 11개국 2천여 구의 유해가 잠들어 있는 곳입니다.
세계에서 유일하게 부산에만 마련된 공간인데요. 프렌즈들은 왜 이곳을 찾아온 걸까요? I have lived in Busan for 7 years. There are many reasons why I choose Korea, especially Busan. And one of them is for UN Memorial Cemetery. This is the name of my grandfather, the one who was participated during the Korean War. It is Bakala Malka, and when I see the name of my grandfather, I was so inspired. And he was one of the heroes who was participated during the Korean War together with his friends. I didn't forget his contribution because he was contributed for the peace and freedom of the Korean people and for the peace and freedom of the entire world. So still I'm so proud. 함께 온 친구들도 참전 용사들을 향해 조용히 예를 표합니다. 책으로만 보던 역사의 한 장면을 직접 마주하니 감회가 새롭다는데요. After I heard the explanation, I was so impressed about the story of this cemetery. I would like for everyone else to come here and take a look at this beautiful historic place. A moment of their time will change their lives. 부산은 대한민국 근대사의 아픔을 잘 간직하고 있는 곳 중 하나입니다. 과거와 미래가 공존하는 도시 부산. 그래서일까요? 엑스포 프렌즈들에게 부산은 참 매력적인 도시라는데요. 먼저 부산의 맛에 대해 알아볼까요? 이번에 찾아온 곳은 부산의 화려함을 엿볼 수 있는 비프 광장입니다. Okay, guys, do you know where we are? No, not actually. So it's called the Beef Square because beef is means the International Movie Festival of Busan, the International Festival of the Cinema in Busan, and it's the biggest or one of the biggest in Asia. Wow. So every year in October they do like a big movie festival, and so many famous actors, directors, etc. Important people come here, and you know there are some important people that left their print of their hand. Yeah, like that, like in Hollywood. You know, it's the same as Hollywood. Do you know anyone? Have you seen anyone from Russia? No, nobody. 한국 유명 배우들의 흔적이 가득한 거리. 이곳의 즐길 거리는 이뿐만이 아닙니다. So should we go eat something there? Yes, let's go. I'm very hungry. Okay, okay. 프렌즈들의 시선을 사로잡는 것은 바로 치즈 호떡. 달콤한 호떡에 치즈가 들어간 이 간식은 비프 광장을 대표하는 간식이죠. 아, 진짜 맛있겠다. 감사합니다. 저도 호떡 진짜 좋아하는데요. 호호호 불어가며 먹는 그 맛. 정말 꿀맛이죠? 프렌즈들 입맛에도 맞을까요? Even though it's hot, it's delicious. 진짜 맛있어요. 감탄을 부르는 부산 대표 길거리 음식 호떡. 간식하면 빼놓을 수 없는 떡볶이. 부산만의 별미라는 어묵과 물떡. 다양한 간식들이 가득한데요. 하지만 진짜 주인공은 따로 있답니다. This is the restaurant. It's called Kaya Milmyeon. Have you ever tried the milmyeon? We also we have heard about that, but we never tried before. Oh,
you know, it's called milmyeon because it's made of milkaro, so buckwheat noodles. It's different from the famous naengmyeon because it's made with buckwheat. Wow. Yeah, so it's very different. Yeah, it's very refreshing because you eat it with like real ice. 밀면은 전쟁 당시 미군 부대에서 공급받은 밀가루로 면을 만들어 먹으며 생겨난 음식인데요. 이후 계속 발전해 지금은 국밥과 함께 부산 시민들이 가장 즐겨 먹는 음식이 되었습니다. No, thank you for that. How is it? It's good, it's good. It's okay because I like the spicy food. Because in Laos we always eat the spicy food, so it's normal for us. First time I eat cold noodles. In Russia, I get used to eat hot noodles. But this, now in Korea, very hot weather, so it's perfect. It's really make you fresh. 양념까지 남김없이 싹싹 긁어먹는 프렌즈들. 맛이 어땠는지 소감 좀 들어볼까요? It's a story of survival and it's very nice. Also, while eating it, I felt more the meaning behind this dish. So it was really, it's very interesting to eat and know about the story. 프렌즈들이 소개한 부산의 맛, 밀면이었습니다. 프렌즈들의 활약상은 SNS에서 엿볼 수 있는데요. 부산의 여러 음식을 각자의 언어로 업로드해 보다 많은 나라에 그 매력을 알리고 부산 엑스포에 대해 알리고 있답니다. 다음으로 부산의 역사가 담긴 곳을 찾아가 볼까요? 지금 이곳은 보수동에 자리한 헌책방 골목인데요. 이곳 역시 한국 근대사를 엿볼 수 있는 곳이랍니다. 안녕하세요. 어서 오세요. 여기 책이 진짜 진짜 요 책 냄새도 나죠? 네, 네, 맞아요. 특이한 책 냄새가 나요. 네. 여기 어떻게 생겼어요? 여기 어떻게 생겼냐면요. 여러분 아마 6.25 전쟁 알아요? 네, 알죠. 전쟁 1950년대 네. 전쟁이 일어날 때 서울 사람들이 이제 밀리고 부산으로 피난 오셨거든요. 그래서 그때는 책 이런 것도 없고 근데 미군 부대에서 잡지 이런 게 막 흘러나온 거를 손정 씨라는 분이 이제 사각개짝에다가 넣고 팔기 시작을 했어요. 그래서 이제 한 사람하고 해가지고 요 책방골목이 형성됐다고 들었어요. 와, 그렇군요. 재밌어요. 재밌어요. 네, 진짜 재밌어요. 6.25 전쟁 당시 임시 수도였던 부산은 피난민들이 모여 살던 곳이었습니다. 고향을 떠나온 그들은 생계를 위해 열심히 일했고 이는 부산 곳곳에 짙은 흔적을 남겼는데요. 현재는 많은 사람이 찾는 명소가 됐습니다. 외국인 프렌즈들의 마음에도 쏙 든 것 같죠? Today was really fun actually. We got to enjoy a part of Busan that many of the foreigners not get to see. This is really what Busan is like. I went to the bookstore and it was many books there. And then I really surprised of that place because I never see that much book in the retail place, like the small way. I think you guys should come to Nampo to visit that place, bookstore Nampo. Yes. 다음은 부산광역시 영독으로 향했습니다. 이곳은 깡깡이 마을인데요. 자전거. 예약하신 분들인가요? 네. 안녕하세요.
이거는 자전거 택시인데 1시간으로 해서 국내외 여행객들 대상으로 해서 투어를 시켜주는 그런 거고요. 자, 이제 우리 역사 속으로 출발해볼까요? 예! BTS 고! BTS 자전거 택시를 타고 마을을 둘러보는데요. 해설사님의 살뜰한 설명도 함께 즐길 수 있답니다. 깡깡이 마을은 유래가 있습니다. 옛날부터 1900년도부터 배를 만드는 곳이었어요. 그래서 나무배부터 해서 만들었고 70년대까지는 전부 다 철로 만든 배를 만드는 곳이었습니다. 그러나 지금은 조선 산업이 조금 낙후해져서 지금은 배를 만들지는 않고요. 현재로는 배만 수리만 하고 있습니다. 일제강점기에 최초의 근대식 조선소가 설립된 이곳은 광복 후 수리 조선업이 발달했던 곳인데요. 현재는 신해양 산업의 요충지로 새로운 도약을 꿈꾸고 있답니다. 과거와 현재, 그리고 미래가 공존하는 깡깡이 마을. 프렌즈들은 어떻게 둘러봤을까요? 깡깡이 마을은 원래 마을 모습을 보류하고 있고 그 중에 깊은 역사도 담겨 있어서 외국객들에게 색다른 경험이 될 수 있다고 생각합니다. 오늘의 경험도 잊지 않고 SNS에 업로드! 우와! 다른 프렌즈들도 다양한 장소에서 부산의 역사를 느낀 것 같은데요. 이로 인해 해외의 많은 사람들이 부산과 부산 엑스포에 대해 많이 관심을 가지겠네요. 마지막으로 부산에서 색다른 휴식을 할 수 있는 장소를 찾아가 볼까요? 부산 도심에서 멀지 않은 이곳은 자연에 둘러싸인 한 사찰입니다. 홍법사에 와주셔서 감사합니다. 저희가 1박 2일 동안 준비한 프로그램을 통해서 우리 자연과 함께하는 사찰 문화에 대해서 좀 경험해 보시고 알아가시는 유익한 시간이 되었으면 좋겠습니다. 오늘은 템플 스테이를 할 예정이랍니다. I didn't know that Busan has such a wonderful temple. So I got this opportunity, and now when I'm here, I am super excited. I'm looking forward to it. 베트남에도 불교 문화가 많은데 한국처럼 이렇게 민첩하게 체험할 수 있는 곳은 많지 않거든요. 그래서 이렇게 아니면 엄청 좋아한 것 같습니다. 그 첫 순서는 명상인데요. 여러분도 스트레스를 많이 받고 마음이 많이 힘든 분도 계시겠죠. 그래서 그걸 마음을 좀 편안하게 하는 목적으로 이 명상을 하는 겁니다. 이 명치 있죠. 명치 뭔지 알죠? 명치를 이렇게 든다고 하면 자연스럽게 어깨에도 힘이 안 들어가고 허리에도 힘이 안 들어가고 이렇게 펴집니다. 그렇죠? 이렇게 펴진 상태에서 숨을 쉬는 거예요. 어깨에도 긴장을 하면 안 되고 허리도 긴장을 하면 안 됩니다. 자연스럽게 한번 숨을 쉬어보세요. 들어 마시고 내쉬고 들어 마시고 내쉬고. I had expectations, but actually it's better than my expectations. I liked it so much. I've been having like a very busy and stressful lifestyle, so I could very relax and have, how do you say, like a breath of fresh air. It was really nice, and I actually plan to do it again.
이번 체험은 템플스테이의 백미라 할 수 있죠. 네, 자 그러면 지금부터 바로 공양을 시작하도록 하겠습니다. 바로 공양은 밥을 먹으며 보살로서의 의미를 다지는 수행 의식인데요. 여러 규칙이 있지만 가장 중요한 건 음식 한 톨도 남기지 않는 것. 욕심내지 않고 먹을 만큼만 덜어 그릇을 채웁니다. 그리고 이어지는 수행이 있죠. 이 음식이 어디서 왔는고 내 덕행으로는 받기가 부끄럽네. 마음의 온갖 욕심 버리고 몸을 지탱하는 약으로 알아. 도업을 이루고자 이 공약을 받습니다. 자. 네, 공약하시면 되겠습니다. 먹을 때도 지켜야 할 게 있는데요. 입이 보이거나 소리가 나지 않도록 주의해야 합니다. 불교 문화에 대해서 많이 들어보긴 했거든요. 듣고 공부도 하고. 근데 처음 와가지고 이렇게 밥 먹는 것까지 이런 순서가 있는 줄은 처음 알아봤고요. 직접 해보니까 또 새롭기도 하고 되게 신기했었습니다. 저는 이게 템플스테이가 너무 엄격하다고 생각을 했었는데 그렇지 않고 그냥 힐링할 수 있는 약간 경험이라서 더 좋았던 것 같아요. 도심 속 꿈 같은 휴식. 부산에서 찾은 또 다른 매력인데요. 이 역시도 잊지 않고 다른 친구들과 공유해 부산과 엑스포를 함께 홍보합니다. 마지막으로 들른 곳은 부산역. 2030 부산 월드 엑스포 화이팅! 이곳은 지난 10월 부산에서 열린 세계 시민축제 현장입니다. 부산에 거주하는 많은 외국인들이 한자리에 모였는데요. I feel very excited because I can see all the different culture and heritage from other countries. 기분이 좋습니다. 너무 기뻐요. 그 전 세계 사람들이 다 볼 수 있어요. 그래서 정말 아름다운 경험이에요. 우리 프렌즈들도 빠질 수 없겠죠? 세계 시민축제 방문하는 사람들이 그 스탬프 투어를 하거든요. 그 다섯 개 부스 중에 하나를 꼭 방문해야 되는데 거기가 엑스포 부스거든요. 오늘을 위해 만반의 준비를 했다는데요. 어떤 것을 준비했을지 기대가 됩니다. 네, 지금 세계 시민축제에서 엑스포 부스를 운영하고 있는데요. 이제 부산에 거주하고 있는 외국인 분들이 공짜로 월드 엑스포를 홍보하러 왔습니다. You want to play quiz game? 퀴즈 하실 건가요? Then you have to shout 2030 Busan. Are you ready? Okay, go! 2030 Busan! 맞아요. Okay. 누구보다 열심히 2030 부산 세계박람회 유치를 홍보하는 모습. 정말 멋져요, 멋져. 부산 엑스포의 유치 응원해주세요. 네, 같이 응원해주세요. 2030 부산 세계박람회 유치해! 재밌어요. 친구들도 만나고 다양한 사람들도 만나니까 너무 좋아요. 해보니까 되게 사람들도 많이 만나고 엑스포에 대해서 홍보를 할 수 있어서 너무 좋았던 것 같아요. 2030 부산 세계박람회 부산의 유치! 한국전쟁의 폐허에서 대한민국 물류, 경제, 문화의 중심 도시로 성장한 부산. 이번에 경제올림픽 유치로 새로운 도전을 시도합니다.
부산을 사랑하는 마음으로 2030 부산 세계박람회 유치를 위해 두 손 두 발 모두 걷어붙인 109명의 엑스포 프렌즈들. 그들의 노력과 열정이 헛되지 않도록 2030 월드 엑스포 부산 유치를 기원합니다.